لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق چیف آف جنرل اسٹاف رہ چکے ہیں پاکستان کے. تھینک یو ویری مچ جنرل سعید فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو ان دا پروگرام. جنرل صاحب، کیا توقع کے مطابق گئی جو ڈپلومیسی تھی پاکستان کی؟ کیا یہی رزلٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ کیا اس کو کسی طریقے سے فیلئر یا سکسیس کے طور پر لیبل کیا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے خیال میں جو پیچیدگی تھی، جو کمپلیکسٹی تھی اس سارے پروسیس میں، اور جو یہ تو ابھی سب کو پتہ ہے، تقریباً آدھی صدی پہ محیط ایک اعتماد کی فضا کا نہ ہونا امریکہ اور ایران کے درمیان تھا. اور یہ بھی کہ جو دو فریق ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بہت سارے فیصلے ایسے بھی کرنے تھے جن میں باقی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ بھی انوالوڈ ہیں، ان کی انپٹ بھی ضروری تھی. تو یہ ایسے حالات میں یہ تو کوئی بھی امید نہیں کر رہا تھا کہ ایک ہی دفعہ وہ بیٹھیں گے اور ڈیسیژن کر کے اٹھیں گے اور ایک ایسا فیصلہ کہ جو کہ آگے مستقبل میں انڈیور بھی کرے گا، وہ پہلے ہی سیشن سے نکل آئے گا. میں نے نہیں خیال کہ ایسا کسی کے بھی ذہن میں تھا. لیکن پہلا سیشن اس کو یہ کہنا کہ یہ فیل ہو گیا، میرا خیال میں یہ بالکل غلط ہوگا. یہ پہلا راؤنڈ سکسیسفل نہیں ہوا، بٹ پہلا راؤنڈ فیل بھی نہیں ہوا، اور اس میں کچھ نہ کچھ کامن گراؤنڈز دونوں طرف سے حاصل کی جا چکی ہیں. تو اگر اسی کو مد نظر رکھیں کہ جو چیزیں جو وعدے ہوئے تھے وہ اپہولڈ نہیں ہو سکیں گے جنرل صاحب، تو پھر کیا سیز فائر اپہولڈ ہو سکے گی ان سٹیٹمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کے اندر فل سٹاپ نہ جے ڈی وینس نے لگایا ہے نہ ایرانین سائیڈ کی طرف سے لگا ہے؟ ان دونوں سٹیٹمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اگر سٹیٹمنٹس دیکھی ہوں تو خاص طور پہ جو ایرانین اسپیکر کی سٹیٹمنٹ تھی، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ والوں کو ہمارا لاجک بھی سمجھ آیا، امریکہ والوں کو ہمارے جو اصول ہیں، جو پرنسپلز ہیں اس ایشو کے اوپر، اس میں بھی دوسری طرف کافی اس کو ان کو مانا گیا. لیکن وہ ہمارا ٹرسٹ نہیں حاصل کر سکتے. اب وہ جو ڈسٹرسٹ تھا پہلے سے، وہ ڈسٹرسٹ تھا جو جون میں جنگ ہوئی اس کی وجہ سے، اور وہ ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوا اب جو موجودہ وار ہوئی اس کی وجہ سے، اور اس کی بہت ساری جڑیں ماضی میں بھی ہیں. اب وہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ نہیں امریکہ والے ہمارا حاصل کر سکے، تو وہ ٹرسٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایشورنسز چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو اس طرح کی سچویشن فیس نہیں کرنی پڑے گی. اب یہ زوم کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے اگر وہ ایشورنسز دی بھی ہیں تو ان کے ڈیلیگیشن نے شاید یہ کہا ہو کہ دو دفعہ آپ پہ ریلائی کر کے ہم نیگوسیشنز کو تقریباً ایک اینڈ تک لے گئے تھے، اور دونوں کا اینڈ کائنیٹک مینز کی امپلائمنٹ یا ملٹری انسٹرومنٹ کی امپلائمنٹ پہ ہوا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے. تو اب وہ کیسے اعتماد کریں کہ اگر امریکہ کوئی ایشورنس دیتا بھی ہے تو وہ بڑی میننگ فل ہوگی، وہ انڈیور کرے گی، وہ پرومسنگ ہوگی، اور اسے امریکہ واپس نہیں جائے گا. تو شاید کہیں یہاں پہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ تو تھا براڈر جو ایشو ہے اس کے متعلق. لیکن جو پبلک انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر یو ایس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایران یہ کمٹ کرے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے کبھی بھی. اور اس سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایران ایک سارٹ آف سرنڈر کرے کہ وہ ٹولز، اب اس کی انٹرپریٹیشن خاصی مشکل ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو یورینیم انریچڈ ہے اس کو بھی آپ ٹول کہہ سکتے ہیں، اور یورینیم انریچمنٹ کے جو ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو پلانٹس ہیں، ان کو بھی آپ ٹولز میں شمار کر سکتے ہیں کہ کسی صورت بھی وہ ان ٹولز کو بھی پرسو نہیں کریں گے. تو ایران نے پہلے انٹرنیشنل ارینا کے اندر ہمیشہ یہ کہا کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہے. اب امریکہ ان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے، یہ کمٹمنٹ دیں یو ایس کو تھرو یو ایس انٹرنیشنل. یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ سامنے آیا، اور میرے خیال میں جو لیبنان کا وہ چاہ رہے تھے کہ اس کا سیز فائر بھی یہیں پہ نیگوشیٹ ہو کے سیٹل ہو جائے، شاید اس پہ بھی بہت اختلافات تھے اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ. لیکن کچھ نہ کچھ گراؤنڈ کور ضرور ہوئی ہے، بیکاز اگر آپ نے ایرانین
स्पोक्स पर्सन जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के इस्माइल उनकी स्टेटमेंट सुनी हो, तो उन्होंने ये कहा कि काफी चीजों के ऊपर इत्तेफाक राय था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे इत्तेफाक नहीं है उसका। राइट। और इसी तरह अगर हम अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की आप बात पे गौर करें तो उन्होंने ये कहा द टॉक्स वर सब्सटेंटिव, मींस बहुत मीनिंगफुल थी, बहुत अहम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उन्होंने ये कहा कि फाइनली हमने एक ऑप्शन दे दिया उनको। अच्छा, उनकी फॉर्मुलेशन ऐसे थी जैसे आप कह सकते हैं कि टेक इट और लीव इट। अभी वो इस वक्त जो टेबल पे टीम बैठी हुई थी ईरान की तरफ से, उनको वो ऑप्शन कबूल नहीं थी, लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद भी क्या वही पोजीशन रहेगी ईरान की कि उस ऑप्शन पे कोई और मजीद बात नहीं करना चाहते? मेरा ख्याल है इसका चांस कम है, और वो उस ऑप्शन पे उसके ऊपर अपनी एक तजवीज पेश करेंगे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट सीख करेंगे, और उम्मीद रखनी चाहिए कि उस पे वो वापस बातचीत की तरफ आएंगे ईरान। होपफुली लेट्स टेक इट वन बाय वन। जनरल साइद, न्यूक्लियर इशू की बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी की है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट किया उसमें भी की है। न्यूक्लियर इशू के ऊपर तो ऑलरेडी ईरान ने जब मुज़ाकरात हो रहे थे तब ये कह दिया था कि वी डोंट वांट टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स। तो उसके बावजूद भी ये होना, फिर जो जिनको शहीद कर दिया गया आयतुल्लाह खामनाई को, उनका फतवा भी था कि नहीं हमें न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू करना, वो चीज़ भी थी। फिर इनकी अपनी इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड ने भी ये बात कही थी कि नहीं अभी ईरानियन जो है वो किसी भी तरीके से वेपन्स बना रहे हैं। सो जब ये चीज़ जंग से पहले आमादगी थी जिसके ऊपर ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये मोहर लगा दी थी कि ईरान ये गिव अप करने को तैयार है, सो वो इस चीज़ में इस जंग के बाद एक रखना बन गई। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और इसके अलावा ये सारा हर्डल बना इस मैटर के ऊपर, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? अब बात यह है कि अगर फतवा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्पेक्टेड न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है, ये भी हकीकत है कि IAEA ने कभी ये नहीं कहा कि दे आर वेरी क्लोज टू हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और जो अपनी इंटेलिजेंस की उनकी हमेशा रिपोर्ट्स होती हैं ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर US की, तो उन्होंने भी कभी ये नहीं एविडेंस सामने रखी कि दे आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। लीडरशिप की तरफ से ईरान, इजराइल के और US के ये बात जरूर सामने आती रही है कि वो चंद हफ्तों में इतने न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, लेकिन वो बैक्ड अप इंटेलिजेंस एस्टिमेट से नहीं है। इसमें दो चीजें और भी ज़हन में रखनी चाहिए। ईरान की एक ऐसी न्यूक्लियर साइट है जो बहुत देर तक IAEA के से छुपाई रखी है। मुझे जहां तक याद पड़ता है वो फर्दो वाली साइट है जो कौम के पास है, और वो चंद साल पहले ही सामने है, और उसकी फिर बाद में वेरिफिकेशंस और इंस्पेक्शन शुरू। तो अगर सब कुछ IAEA के सामने था और एक साइट बहुत मैसिव साइट, बहुत इंपॉर्टेंट साइट बहुत देर तक छुपी रही, तो कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में कोई कवर अप था, कोई ऐसी चीज थी जिसको छुपाया जा रहा था। फिर ये जो एनरिचमेंट की एक लिमिट थी जो कमिट की हुई थी ईरान ने, उसके ऊपर जो एनरिच किया है यूरेनियम, जो इस जंग के दरमियान जिसके ऊपर बहुत बात होती रही कि वो 400 kg है या 600 kg है, उसकी लोकेशन का भी नहीं पता है। तो वो अगर एनरिचमेंट बियॉन्ड अ लिमिट हो रही थी तो उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात तो उठते हैं। तो बात यह है कि अगर ईरान ये कमिट करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, तो अगर उनसे एक इंटेंट और कमिटमेंट चाहिए कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, तो अब इस मौजूदा सूरत हाल में ईरान के लिए ऐसी कमिटमेंट देना कोई इतना आसान काम नहीं है। मेक सेंस। क्योंकि ईरान की जो अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनमें ये बात तो अभी बहुत देर बहस होगी, बहुत सारी उन्होंने कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर ली होंगी कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद 2 दफा 1 साल के अंदर उनको ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़ती। तो जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, सेइंग क्लियर नो, वो अगर करेगा भी ईरान तो बहुत गिव एंड टेक दूसरी साइड से बहुत ही कोई प्रॉमिसिंग होगी, जो कि ईरान की जो मौजूदा मुश्किलात हैं सबका एक हल पेश करे, तभी शायद ऐसी कमिटमेंट होगी। एक टेबल पे बैठ के अंडर क्वेश्चन और टेक इट और लीव इट या एरोगेंस से तो ऐसी कमिटमेंट नहीं देगी।